إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المستور يبرن نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وته أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حماد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فحذروا اليوم غران واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبنا بوجودي مصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي
جد وبلغ كل ما قصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وسلام مستمر كل حين يتجدد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عنقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن تبامل في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود الظافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخيار في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسم إمدادك في عبادك وزاكي كرش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين
أجمعين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إننا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي واصلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين ولن توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا العبيب ووزره له وظهره ببركة وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وانصرها واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على ابنك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في الجميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا يا رب منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian, acara akan kita mulai. Untuk itu mohon kiranya sekali lagi saya himbau kepada Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya ke masjid ini untuk memperingati Isra Mi'raj, kiranya dapat mendampingi putra-putrinya. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya ke masjid ini, kiranya dapat mendampingi putra-putrinya dan mengarahkannya agar untuk tenang. Pada adik-adik, acara akan kita mulai, dimohon untuk tenang ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah segera kita mulai. Yang kami muliakan pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kota Balikpapan, Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus. Yang kami hormati para tokoh agama dan pengurus masjid sekelurahan Manggar. Yang kami hormati para ketua RT di lingkungan Perumahan Bukit Batakan Permai dan sekelurahan Jalan Pemuda. Yang kami hormati tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat hikmah Isra Mi'raj, kelima doa, dan keenam penutup. Melangkah pada acara pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan dan dibawakan oleh Ustadz Munir. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العلي العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Riyadi. Kepada Bapak Riyadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah, serta inayahnya, yang mana salah satunya nikmat iman wal Islam, sehingga pada malam ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Jami Al-Yusuf dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Tidak lupa salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil masyar. Amin amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat pimpinan Majelis Rasulullah SAW, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus, para DKM masjid, para ketua RT 77, 78, dan para koordinator blok perumahan Bukit Batakan Permai yang saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, kami selaku ketua panitia menghimbau jamaah yang hadir untuk menyimak dan mengambil hikmatnya, yaitu untuk mempertebal keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan bantuannya, baik itu moral maupun material. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan lancar dan hikmat. Apabila di dalam acara ini ada terdapat kesalahan, kehilapan, dan kekurangan, kami mohon maaf. Untuk anak-anakku yang kusayangi, apabila Habib sedang memberikan ceramah, jangan ada lagi yang bercerita. Demikian atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang telah menyampaikan sepatah dua patah sambutannya. Para undangan yang berbahagia,
izinkan kami menyampaikan satu buah pengumuman, yaitu ikutilah dan hadirilah seminar ilmiah yang bertemakan menggapai kesuksesan dalam rumah tangga dengan mensori taladani Nabi Muhammad SAW di Hotel Platinum, di mana harga tiket tersebut sekitar 200.000 dan akan mendapatkan door prize. Sekali lagi kami informasikan, hadirilah dan ikutilah seminar ilmiah yang bertemakan menggapai kesuksesan dalam rumah tangga dengan mensori taladani Nabi Muhammad SAW di Hotel Platinum pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Tiket nanti bisa dapat menghubungi panitia. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu acara puncak Hikmah Isra Mi'raj, yang mana penceramah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan menyampaikan Isra Mi'raj yang bertemakan melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Marilah kita memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah dan mempererat ukhuwah. Untuk itu, kepada yang kami hormati pimpinan Majelis Rasulullah SAW Kota Balikpapan, yang kami muliakan Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i man iktada sunnatahu wa hudaha ma ba'du. Alhamdulillah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimul ulama, para asatidah, para tokoh masyarakat, khususnya Bapak Ketua Pelaksanaan Hari Besar Islam, pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, Bapak Riyadi, juga para segenap pengurus Masjid Jami Al-Yusuf, para donatur, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang malam hari ini kita semua berkumpul bersama-sama memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan semua dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah mengkabulkan segala macam hajat-hajat kita. Amin. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberikan sehat walafiat oleh Allah. Amin. Yang punya hutang piutang segera dilunaskan oleh Allah. Amin. Yang belum punya pasangan diberikan pasangan yang solehah ataupun yang soleh. Yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tuanya. Amin. Berguna dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan untuk segenap para donatur yang membantu jalannya acara malam hari ini, Allah kayakan dengan harta yang melimpah ruah, yang barokah, yang manfaat, yang gak susah, gak sulit dapetinnya, gak dihisap di hari kiamat, gak pusing habisinnya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mohon maaf dengan lancangnya saya berbicara dan duduk di atas kursi ini. Tapi tidak lain dan tidak bukan, ini semua sebagai bentuk pelajaran bagi diri saya sendiri dan yang hadir sekalian. Apa pelajaran utamanya? Pelajaran utamanya bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa lebih senang bersama Nabi Muhammad.
bagaimana kita lebih sering menjadikan setiap perbuatan kita dari bangun tidur sampai mau tidur kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan Isra Mi'raj ini Habib? Nanti ada hubungannya. Saya datang ke sini diundang oleh Ustadz Badrul Munir, husnudzannya beliau, saya orang yang dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Ini husnudzannya beliau, sehingga mencantumkan nama saya di sini. Akhirnya disetujui panitia dan saya diundang. Saya dekat dengan Nabi Muhammad, saya mewarisi darah Nabi Muhammad, saya mewarisi ilmu Nabi Muhammad. Itu husnudzan. Mudah-mudahan Allah benarkan itu semua. Akhirnya satu, kedatangan saya ditunggu, kan begitu. Yang kedua, saya dapat tempat duduk istimewa dari yang lainnya. Yang ketiga, saya dapat suguhan lebih daripada yang lainnya. Yang keempat, nanti biasanya saya dapat oleh-oleh kotakan lebih banyak daripada jamaah yang hadir biasanya. Tidak lain dan tidak bukan, ini karena panitia mengistimewakan saya sebab tadi saya dekat dengan Nabi Muhammad. Lantas bagaimana nanti kalau di akhirat yang menyambut kita bukan lagi manusia, bukan lagi orang yang lemah, tapi Allah Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini. Sungguh luar biasa. Makanya saya sengaja, saya dengan berat hati sebenarnya duduk di sini agak gugup. Tapi insya Allah jadi pelajaran yang lainnya sehingga termotivasi biar bisa lebih dekat dengan Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Salah satu kejadian yang luar biasa, salah satu kejadian yang menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini enggak sama seperti kita. Nabi Muhammad ini manusia tapi enggak seperti kita. Dan kita pun enggak seperti Nabi Muhammad. Manusia yang Allah haramkan menyebut namanya langsung, menjadikan namanya panggilan seperti sesama kita. Yang Allah angkat derajatnya melalui peristiwa ini dan berbagai macam peristiwa lainnya. Manusia yang namanya, ceritanya, kehidupannya sudah Allah sebutkan sebelum kelahirannya. Sebagaimana di beberapa ayat kalau kita baca di Al-Quran, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita baca di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Begitulah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan begitu juga di dalam kitab Injil. Perumpamaan siapa? Muhammadun Rasulullah. Perumpamaan tentang kehidupan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, bahkan umatnya sudah Allah ceritakan. Berarti Nabi Muhammad enggak sama seperti kita. Berarti Nabi Muhammad punya keistimewaan melebihi daripada nabi-nabi yang lainnya bahkan. Sehingga wajib bagi kita kalau pengen dapat kemuliaan, ikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu pun Allah menjadikan peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang belum pernah ada seorang nabi dan rasul sebelum adanya Nabi Muhammad, atau manusia setelah adanya Nabi Muhammad yang mengalami peristiwa tersebut. Belum ada kecuali Nabi Muhammad. Sehingga Allah abadikan peristiwa tersebut, peristiwa Isra dan Mi'raj, dengan dan di dalam firman-Nya. Yang pertama, peristiwa Isra Allah abadikan dalam surat Al-Isra yang tadi dibacakan Ustaz Badrul Munir. Allah nyatakan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Buat adik-adik yang diem, nanti Habib kasih hadiah. Yang paling diem, paling banyak dapat hadiahnya. Minta tolong naikkan lagi yang ini. Jangan ada yang ambil kecuali hadiah buat adik-adik. Ayo, mau diem nggak? Ada kue, ada buah. Kita cerita tentang Nabi Muhammad dulu ya. Oke, sepakat ya. Nah, anak kecil nggak boleh dimarahin, biarkan mereka senang sama masjid. Tapi diapresiasi kalau mereka bisa diam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah abadikan peristiwa tersebut dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah memuji Zat-Nya yang maha agung dan mengajarkan kepada kita, memperingatkan kepada kita, ini kejadian di luar nalar manusia, di luar akal pikiran manusia. Ini kejadian yang gak mungkin bisa kamu pikirkan. Kejadian yang luar biasa. Apa itu? Asra bi abdihi. Allah memperjalankan pada malam hari hambanya. Hambanya siapa? Hambanya kata ulama tafsir muttafaq alaih bahwa yang dimaksud hamba di sini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, kenapa kok kejadiannya luar biasa? Sekarang kan sudah memungkinkan seseorang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain gak pakai lama lagi. Naam, tapi ada yang bisa menandingi kejadian ini, yang saat Allah katakan asra bi abdihi. Kalau kita belajar bahasa Arab, asra yusri ini artinya memperjalankan di malam hari. Kenapa Bani Israel disebut Israel? Karena Allah berikan mereka kesempatan untuk berjalan di malam hari. Mereka suka pindah-pindah malam, makanya namanya Israel. Nah, Isra dan Mi'raj, Isra ini perjalanan di malam hari. Siapa? Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi yang jalan sendiri. Asra bi abdihi. Kemudian Allah sebut lagi lailan. Loh, kok ada malamnya lagi Habib? Tadi Asra sudah malam, jalan di malam hari. Sekarang kok lailan, ada malam lagi. Maka kata ulama, yang dimaksud lailan di sini tidak semalaman suntuk. Jadi perjalanan tersebut hanya memakan waktu yang sangat sebentar. Bukan semalaman suntuk, oh dari habis maghrib seumpama atau habis isya sampai mendekati fajar lah. Tapi sebentar. Ada di antara para ulama mereka berbeda pendapat dalam mentafsirkan lailan di sini. Ada yang mengatakan hanya beberapa saat atau beberapa jam. Ada lagi yang mengatakan itu perjalanan dari tengah malam sehingga menjelang subuh. Kalau kita lihat jam, anggap dari jam 12, waktunya fajar kadhib itu jam 3-an, maka bisa dikira-kira Nabi jalannya 2 jam. Ada lagi yang mengatakan dia menukil hadis, yaitu Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau meriwayatkan salah satu hadis, beliau mengatakan Allah berfirman, "Tsumma arudduhum minal arsy qabla ayyabrudal farshi wa qad nala jami'al ma'arib." Apa kata Allah? Saya kembalikan Nabi Muhammad ke tempat duduknya pertama kali sebelum Isra dan Mi'raj dan belum dingin tempat duduknya. Coba sekarang sampean pegang yang sudah datang dari jam 8 tadi atau yang dari habis Isya, kan duduknya agak panas. Nah, sampean berdiri kemudian kembali belum dingin tempat duduk, sudah selesai kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Ini perjalanan yang jauh, yang saat itu memakan waktu mungkin berbulan-bulan. Iya kali bisa menikmati perjalanan dalam waktu anggap perjalanan 1 bulan. Belum lagi keliling di Masjidil Aqsa-nya, kemudian kembali lagi. Tapi ditempuh sama Nabi Muhammad hanya sedikit daripada malam.
Makanya kejadiannya luar biasa. Nggak bisa diterima dengan akal sehat, tapi bisa diterima dengan iman. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad saat itu yang sudah masuk Islam mendengar cerita Nabi di pagi harinya, saya habis datang dari Isra dan Mi'raj, ada di antara mereka yang murtad. Bahkan ada di antara mereka yang ikut mengolok-olok Nabi Muhammad. Oh, Muhammad sudah mulai gila. Sehingga kejadian tersebut disampaikan oleh Abu Jahal, musuhnya Nabi Muhammad, kepada salah satu sahabat Nabi yang setia, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abi Quhafah, atau yang kita kenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan, Abdullah, kamu tahu enggak temanmu itu mulai gila. Dia bilang dia semalam datang dari Masjidil Aqsa. Dia bilang dia habis keliling sholat di Masjidil Aqsa, baru dia sudah kembali. Temanmu mulai tidak waras katanya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Benar itu yang dikatakan Muhammad. Benar. Demi Allah, lebih dari itu saya percaya. Seandainya kata Muhammad mengatakan lebih dari itu, saya percaya. Makanya beliau dapat gelar As-Siddiq. Orang yang membenarkan yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini perjalanan yang luar biasa. Dalam perjalanan tersebut Allah berikan pelajaran bagi kita semua yang banyak pelajarannya. Di antaranya kenapa Allah nggak langsung menjadikan Nabi dalam sekejap mata, tak tahu sampai, tapi Allah siapkan kendaraan yang terbaik, yaitu buruk. Kalau kita pelajari dalam sejarah nanti, itu setiap para nabi memiliki buruknya tersendiri. Dan buruknya Nabi Muhammad, buruk yang terbaik. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW butuh dikawal? Ada riwayat mengatakan malaikat Jibril mengawal dengan 3 malaikat lainnya. Ada yang mengatakan Jibril hanya berdua saja. Ini menunjukkan bagaimana kedikdayaannya Allah. Allah pengen ngasih unjuk sama kita, ngasih pelajaran sama kita, ngasih pelajaran sama orang-orang yang kadang tidak menghargai akan agama, yang kadang-kadang tidak menghargai akan ulama, yang kadang-kadang tidak menghargai akan tokoh. Allah ajarkan kalau mau ngundang, siapkan kendaraannya. Alhamdulillah Ustadz Munir nawarkan, Habib mau dijemputkah? Saya katakan enggak, nanti saya berangkat sendiri. Tapi itu akhlak yang Allah ajarkan. Kamu mau ngundang Nabi, padahal Allah ini Khalik, Allah yang ciptakan semua. Allah yang ciptakan Nabi Muhammad, Allah yang ciptakan alam semesta, Allah yang ciptakan Jibril, Allah yang ciptakan Buraq, Allah yang ciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Tapi masih Allah hormati Nabi Muhammad, Allah hargai, Allah agungkan. Bahkan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan Allah saat berbicara dengan Nabi Muhammad memanggil nama Nabi Muhammad, enggak ada. Tapi saat berbicara dengan nabi-nabi yang lainnya banyak. Ya Yahya khudil kitab bil quwwah. Yahya, ambil nih ajaran ini. Ambil nih Al-Qur'an ini kitabmu, ambil, jadikan pedoman hidupmu. Allah manggil Nabi Yahya dengan sebutan Yahya. Begitu juga manggil Nabi Ibrahim ya Ibrahim, manggil Nabi Musa ya Musa, manggil Nabi Zakaria ya Zakaria, dan nabi-nabi lainnya. Tapi Nabi Muhammad cari, tidak ada satu kalimat pun dalam Al-Quran Allah katakan ya Muhammad, tidak ada. Kalian akan dapati di antara panggilan Nabi ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, ya. Bahkan sampai di Isra Mi'raj tadi, di ayat tadi Allah sebut apa? Bi'abdihi, hambaku, kata Allah, hambanya Allah. Loh kenapa kok begitu? Karena Allah pengen nunjukkan betapa mulia makhluk yang bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di perjalanan tadi Allah siapkan Jibril, Allah siapkan Buraq. Mereka berangkat dari Makkah. Ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad SAW singgah di Bethlehem. Bethlehem ini tempat lahirnya Nabi Allah Isa. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah silakan sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat di tempat lahirnya Nabi Isa dengan tujuan tabarrukan, ngambil barokah dari Nabi Isa yang lahir duluan. Betul Nabi Isa lahir duluan, Nabi Muhammad lebih mulia, bahkan afdolur rusul, afdolnya Rasul itu Nabi Muhammad. Tapi Allah ajarkan bagaimana Nabi tawadhu'nya, bagaimana rendah hatinya, bagaimana Allah ajarkan Nabi Muhammad untuk ngambil barokah
di tempat kelahiran Nabi Allah Isa. Ingat, ngambil barokah bukan menyembah. Sholatnya tetap mintanya sama Allah, ngadapnya juga ke Allah. Saat itu kiblat belum ke Mekah, saat itu kiblat masih ke Masjidil Aqsa. Disuruh sama malaikat Jibril sholat Nabi SAW. Begitu beres berangkat lagi Nabi SAW menuju kota Madinah atau dulu disebut Yathrib. Sama malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, nanti engkau bakal hijrah ke sini, rumahmu bakal ada di tanah yang ini, sholatlah 2 rakaat. Dan di atas tanah ini akan dibangun masjidmu yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Mudah-mudahan yang belum pernah haji dan umroh segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Salat lagi Nabi 2 rakaat di Masjid Nabawi. Tujuannya tabarukan sebagai tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Padahal belum hijrah. Belum hijrah. Karena masih di Mekah. Kemudian Nabi SAW lanjut lagi perjalanannya. Begitu sampai di Masjidil Aqsa dengan buruk tadi, Nabi ikat buruk tadi itu di salah satu tiang yang dikatakan oleh Nabi SAW, tiang tersebut tiangnya para nabi yang biasa mengikat kendaraannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran yang besar bagi kita. Ini pelajaran untuk kita semua memahami apa itu tawakal, apa itu ikhtiar, apa itu berdoa. Nabi ngasih contoh langsung kepada kita semua. Saya saat masih di pesantren, saya selalu bertanya-tanya, untuk apa Nabi Muhammad ngikat kendaraannya? Sedangkan saat itu mustahil ada satu orang pun yang berani ngambil buruknya Nabi Muhammad. Nggak mungkin ada curan rok, nggak mungkin. Nggak mungkin ada pencurian buruk. Siapa yang berani ngambil buruk kalau tidak Jibril langsung kejar? Siapa yang berani ngambil buruknya Nabi Muhammad kalau tidak langsung dapat adab dari Allah? Dan saat itu buruk cuma ada satu di dunia dipakai Nabi Muhammad. Kalau kayak Yamaha Mio, Yamaha NMAX, Honda Beat, Honda PCX, Honda Vario, wajar dikunci stang. Lah ini buruk kok diikat. Nabi pengen ngasih ajar kepada kita semua yang namanya tawakal itu setelah kamu berusaha dan berdoa, dibarengi dengan doa, kemudian kamu serahkan hasilnya sama Allah. Jangan kamu yang tentukan. Kamu sudah kunci stang, kamu sudah gembok, moro-moro motormu hilang, itu hasilnya dari Allah. Jangan kayak orang sekarang. Saya pernah ketemu sama orang yang, Habib, kita ini tawakal aja, tenang aja Habib, nggak bakal hilang. Kalau rezeki nggak bakal kemana. Motornya jangan dikunci Beb. Ini namanya jahilun murakkabun, bodohnya kuadrat. Nggak boleh begitu. Nabi Muhammad ngasih ajar sama kita begitu kok. Ikhtiar dibarengi dengan doa, serahkan hasilnya sama Allah. Jangan kamu yang tentukan hasil, jangan. Saya belajar, saya ngaji, saya sholat, saya ibadah, saya pasti masuk surga. Tidak, serahkan hasilnya sama Allah. Kamu makan, kamu minum, berdoa dengan akhlak yang dibawa Nabi, kenyang ataupun tidak, serahkan sama Allah. Yang penting kamu syukuri apa yang telah kamu dapatkan. Begitu diajarkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ruh para nabi dan rasul. Yang kalau kita pelajari jumlahnya para nabi itu ada 124.000. Yang Allah angkat menjadi rasul 313. Yang wajib kita ketahui ada 25. Kemudian dikumandangkan iqamah. Saat itu iqamahnya bukan Allah Akbar, bukan. Ada riwayat mengatakan la ilaha illallah, as-salah, as-salah. Langsung berbaris mereka soft per soft. Dan Nabi Muhammad pun berbaris, Nabi nggak maju. Tapi Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menggandeng tangan Nabi Muhammad menjadi imam para nabi dan rasul. Ya Allah, ini kedudukan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad. Ini kedudukan kekasih kita Nabi Muhammad. Sekarang mungkin orang nggak banyak tahu. Sekarang mungkin orang asal sebut, oh Nabi Muhammad, Muhammad SAW, Muhammad. Orang nggak tahu, dia nggak paham kedudukan Nabi Muhammad.
Dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi An-Nabhani dikatakan, ada hadis di situ, Allah berfirman dalam hadits qudsi, wallahi wa izzati wa jalali inni alaitu ala nafsi an la u'adziba man kana ismuhu Muhammadan aw Ahmada. Apa kata Allah? Demi kekuasaanku dan kemuliaanku, kata Allah, saya berjanji tidak akan mengadab orang yang memiliki nama Ahmad dan Muhammad. Ulama mentafsirkan hadis tersebut, mereka menjelaskan di antaranya tusamuna auladakum bi Muhammad atau Ahmada wa tal'anunahu, kalian ngasih nama anak kalian dengan nama Muhammad dan Ahmad, kemudian kalian caci, kalian berdosa. Jadi yang punya nama anak Ahmad, Muhammad, jangan lagi disingkat-singkat. Panggil Ahmad, panggil Muhammad. Jangan disingkat-singkat. Hormati Nabi Muhammad. Jangan biasa dimarahi. Oh dasar, maaf, bodoh kamu, disebut nama anaknya. Padahal nama anaknya namanya Nabi Muhammad. Oh goblok kamu, disebut nama anaknya nama Ahmad. Gak boleh, berdosa besar. Allah yang marah, bukan saya. Allah yang marah. Allah yang murka kalau ada orang menghina Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW itu begitu agung, sampai Allah perintahkan jadi imam di sekian banyak nabi dan rasul. Padahal ada nabi-nabi yang lainnya, tapi Nabi Muhammad jadi imam. Begitu beres para nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair. Para nabi dan rasul memuji Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Kemudian Nabi Muhammad pun ikut memuji Allah. Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi istafani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memilihku sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, demikian berakhirlah peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Isra, belum Mi'raj. Sebentar, saya minta waktu setengah jam lagi, kira-kira masih sanggup nggih? Sanggup insyaallah. Nah, insyaallah sanggup semua. Sampai subuh sanggup? Sampaian di sini saya pulang sebentar lagi. Enggak apa-apa, sampaian baca Quran full enggak masalah, saya pulang habis ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah salat tadi itu, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk Mi'raj. Kenapa sebabnya? Sebab Allah ingin memuliakan para penduduk langit beserta apa yang ada di dalamnya dengan dimi'rajkannya Nabi Muhammad. Itu nanti bisa kita lihat dari riwayat demi riwayat yang disebutkan para ulama hadis, bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Kemudian Nabi SAW berangkat menuju langit pertama bersama malaikat Jibril. Begitu sampai di langit pertama, pintunya ketutup. Akhirnya malaikat Jibril ngetok pintu tadi, assalamualaikum. Dijawab sama yang jaga. Wa yuqal, dalam riwayat Sirah Ibnu Hisham dikatakan malaikat yang di langit pertama yang ngejaga langit pertama, yuqalu lahu Ismail, disebut namanya Ismail, malaikat yang jaga langit pertama. Kenapa kok disebutkan? Karena khawatir kita ini kaum muslimin kadang suka dibodoh-bodohin. Sama siapa? Sama jin, sama syaitan, sama iblis, sama hawa nafsu. Suka dibodoh-bodohin. Saya pernah di Balikpapan, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya pernah hadir di salah satu pengajian kurang lebih 10 tahunan kali. Waktu itu saya belum menikah. Salah satu pengajian entah bulan Maulid atau bulan Isra Mi'raj. Singkat cerita, begitu beres kami makan di salah satu rumah, Ustadz yang ngundang kami. Beliau Ustadz, beliau dai, Masya Allah luar biasa di kota Balikpapan. Lagi makan tiba-tiba kedatangan tamu rame, ada tamu dari Tenggarong. Salah satunya wanita paruh baya yang sedang kesurupan. Kata si jin, saya mau masuk Islam di tangan Habib, silahkan. Karena waktu itu ada beberapa Habib yang lain. Akhirnya cerita si Ustadz,
Ini Bib merupakan satu kemuliaan kata dia kan. Nah Ustaz bilang. Dan juga keistimewaan karena jin yang masuk ini dia punya bapak itu yang jaga gunung apa, dia punya kakek yang jaga langit pertama. Saya katakan kepada kawan saya, ada Habib Usman Assegaf, saya bilang, Bib kita pulang sekarang. Kenapa? Otaknya mulai konslet. Otaknya mulai konslet. Udahlah jangan berteman sama jin, ngerusak akidah. Belajar yang benar aja. Jangan sampai rusak akidah kita. Jangan sampai kita semua jadi bodoh gara-gara jin. Jelas-jelas di langit pertama itu Nabi SAW mengatakan yuqalu lahu Ismail, disebut namanya Ismail, dia malaikat. Dan malaikat indana ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu malaikat? Malaikat itu salah satu makhluk Allah. Kalau kata Sahib Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu makhluk Allah yang tidak punya orang tua, yang enggak punya pasangan, yang enggak punya anak, yang enggak makan, enggak minum. Dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan. Dia malaikat. Imani aja itu hal ghaibiyat, jangan kamu gambarkan. Oh malaikat seperti kita, belum tentu. Tapi Allah izinkan malaikat untuk menyerupai manusia, itu betul. Lah ini kok bisa malaikat punya anak, punya cucu, cucunya mau masuk Islam. Ini sudah ngerusak akidah. Makanya dari peristiwa Isra Mi'raj ini dibetulkan akidah kita sama Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad SAW sampai di langit pertama, nggak dibukakan pintu sama malaikat Ismail tanya, siapa? Gol, saya Jibril. Oh, sama siapa kamu? Saya lihat kamu tidak sendiri. Gol, kata malaikat Jibril, saya sama Muhammad. Apa jawaban malaikat? Abu Itha ilaih au ursila ilaih. Sudah waktunya kah Nabi Muhammad dipanggil sama Allah? Sallu ala Nabi Muhammad. Yang sabar nanti Habib kasih lebih banyak kuehnya. Yang sabar dikasih lebih banyak kuehnya. Malaikat aja tanya, loh sudah dipanggil tak sama Allah? Sudah dipanggil sama Allah untuk Isra dan Mi'raj. Loh kenapa kok malaikat tidak tahu? Tadi tujuannya untuk memuliakan langit beserta para penduduknya yang ada di sana. Yang ada di sana. Yang ini Allah abadikan dalam firman-Nya, wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sampai beberapa ayat setelahnya di surat An-Najm. Itu peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sudah kata malaikat Jibril, sudah dipanggil sama Allah, baru dibuka pintu. Apa kata malaikat yang jaga? Marhaban bin Nabi Saleh, selamat datang wahai Nabi yang soleh. Wa ni'mal maji'u ja'a, senikmat-nikmat orang yang datang telah tiba. Ditunggu hadirnya Nabi Muhammad. Baru langit yang pertama. Kemudian di situ Nabi Muhammad SAW dibawa keliling, diperlihatkan di langit pertama ada Nabi Allah Adam alaihissalam. Singkat cerita terjadi pertemuan, disambut. Kata Nabi Adam, ahlan wa sahlan wa marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh, selamat datang wahai anak yang soleh. Wa ni'mal maji'u ja, senikmat sebaik-baik yang datang telah tiba. Itu Nabi kita Nabi Muhammad. Posisi beliau masih hidup, posisi beliau masih utuh raganya, utuh jiwanya, masih hidup kayak kita begini, sudah sampai ke langit yang pertama. Itu Nabi Muhammad. Subhanallah. Singkat cerita naik ke langit yang kedua, kejadiannya sama. Begitu di langit kedua nggak dibukakan pintu, ditanya siapa? Saya Jibril. Siapa yang sama engkau? Saya Muhammad. Baru dibukakan pintu, disambut lagi luar biasa. Singkat cerita sampai langit ketiga, begitu juga keempat, kelima, keenam, ketujuh, demikian. Setiap langit ngebuka pintunya karena kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ceritakan isi-isinya itu nggak bakal cukup 15 menit lagi. Singkat cerita, kata ulama, kalau mau doa kamu menembus langit, mau masuk dari langit ke 1,
langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh sampai ke hadratullah. Saya katakan ke hadratullah karena Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh apa-apa daripada makhluk. Sehingga alangkah baiknya kita sebagai manusia menyebut hadratullah. Kalau mau sampai doa kita dibawa Nabi Muhammad. Bawa Nabi Muhammad. Misalkan saya pernah ngajarkan doa cepat kaya sama teman-teman. Ada doanya? Ada. Allahumma kayakan. Gak usah ribet-ribet. Allahumma kayakan. Kalau mau didengar sama Allah, di antara tata caranya bawa nama Nabi Muhammad. Sehingga dianjurkan kalau berdoa itu dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Atau sholawat apapun. Sholawat apapun yang kalian hafal, baca. Oh, hafalnya saya sholawat apa, misalkan sholat Ibrahimiyah, baca baru doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma kayakan, Allahumma kayakan, Allahumma kayakan, Allahumma kayakan, Allahumma kayakan, Allahumma kayakan, Allahumma kayakan. Baru tutup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, sholawat lagi. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya doa kita dibawa sama Nabi Muhammad. Bahkan dengan terang-terangan Nabi SAW bersabda, setiap doa dari kita ini mu'allakun minas sama'i wal ard, tergantung di antara langit dan bumi, hatta yusalla alayya, sampai diucapkan sholawat atasku, kata Nabi SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah bisa difahami sampai sini kedudukan Nabi Muhammad? Sangat agung. Belum ada satu manusia pun yang pernah sampai ke langit 7 dalam keadaan hidup seperti Nabi Muhammad. Bahkan mati sekalipun. Bahkan mati sekalipun. Para nabi dan rasul punya kedudukannya. Nah, yang terakhir di langit ke-7 Nabi Allah Ibrahim. Karena kemiripan dengan Nabi Muhammad, rupanya sangat mirip kata Nabi SAW dengan saya. Baru malaikat Jibril ngebawa Nabi Muhammad lagi menuju Sidratul Muntaha. Kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Dalam Sirah Ibnu Hisham dikatakan Sidratul Muntaha ini artinya tempat pengetahuan bagi makhluk yang mentok. Nggak ada lagi yang bisa tahu di atasnya kecuali Allah. Mentok sudah sampai situ aja. Di situ ada Nabi Muhammad, ada malaikat Jibril, ada sungai-sungai dari surga. Bahkan Allah memerintahkan Jibril bawa Nabi ke surga, bawa Nabi ke neraka, yang saat itu sudah ada semua penghuninya. Loh kok bisa? Ini perjalanan agung menembus ruang dan waktu. Kalau sekarang kita pelajari dalil, belum ada satupun orang di dalam surga, belum ada. Belum ada satupun orang di dalam neraka, belum ada. Kita semua ke kuburan, mereka semua masih ada di dalam kubur. Masih di alam kubur, nunggu nanti hari kiamat, dibangkitkan ke mahsyar, belum lagi ditimbang, belum lagi nanti menyeberangi sirat, baru antara surga dan neraka. Tapi perjalanan Nabi dikasih lihat sama Allah. Oh, di surga ada penghuninya. Mereka orang yang masuk surga orang yang begini, mereka orang yang begini, mereka yang selalu ngejaga hubungannya dengan Allah, ngejaga hubungannya dengan makhluknya, baik sama anak yatim, baik sama istrinya, baik sama keluarganya, ngedidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, dan masih banyak cara untuk masuk surga. Dibawa lagi ke neraka. Di neraka itu isinya begini, ada orang yang gara-gara makan harta anak yatim, ada yang nipu, ada yang korupsi, ada yang riba, ada yang ghibah, ada yang zina, ada yang begini, nggak bertaubat, syirik, semuanya ada. Dikasih lihat sama Allah. Dan itu semua sudah dilihat oleh Nabi Muhammad. Makanya perjalanannya agung, luar biasa, istimewa. Sehingga saat sampai di Sidratul Muntaha, kata Nabi, saya lihat itu pohon besar. Daunnya itu sebesar kuping gajah. Ada sungai yang mengalir di bawahnya, begitu segar airnya. Indah pemandangannya. Setelah Nabi SAW puas di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, tiba waktunya engkau untuk berhadap-hadapan dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW
Ini manusia makhluk seperti kita. Hanya saja keagungannya jauh melampaui kita. Sehingga para ulama saat mau menjelaskan tentang perjalanan selanjutnya dari Sidratul Muntaha menuju Hadratullah, ada pendapat yang mengatakan ada satu tempat yang khusus disiapkan oleh Allah hanya untuk Nabi Muhammad. Ada satu tempat, sebab Nabi ini makhluk, makhluk itu butuh tempat, butuh ruang dan waktu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ditanzih, dinafikan. Enggak, Nabi Muhammad namanya ke Hadratullah, namanya sudah berhubungan sama Allah, sudah enggak butuh tempat, enggak butuh ruang dan waktu. Sehingga cara kita menerimanya hanya dengan iman, ya udah saya percaya. Jangan dipusingin bagaimananya. Jangan dipusingin, oh apa iya mungkin begini, apa mungkin begitu. Jangan, min ghairi kaifin, kata Imam Syekh Ahmad Al-Marzuqi, Syaibul Kagidatul Awam, min ghairi kaifin wan hisarin, jangan pernah kamu tanyakan bagaimana, di mana dan sebagainya. Jangan ditanya. Terima aja, taslim masalah Mi'raj, sebab Allah sendiri abadikan mazaghal basaru wa ma tagha. Yang dilihat Nabi dari semua, dari langit 1 ke 7 Sidratul Muntaha sampai surga dan neraka, itu enggak salah, semua benar adanya. Yang diceritakan Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Jibril, silahkan wahai Rasulullah, keluar dari Sidratul Muntaha sini. Ayo Jibril temani saya, kata Nabi. Apa kata Jibril? Saya pengen nemanin engkau, tapi demi Allah katanya, kalau saya keluar dari batas ini, tubuh saya akan terbakar dan tidak akan kembali lagi, akan sirna begitu saja. Kemudian Nabi dengan akhlaknya mau meninggalkan Sidratul Muntaha. Nabi itu ngebuka sendal. Bayangkan sampai sendalnya Nabi dibahas sama ulama. Apa Nabi waktu Isra Mi'raj itu pakai sendal? Pakai. Bahkan saat jumpa sama Allah pakai sendal. Salah satu ulama, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, salah satu ulama Mesir, rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab, karya beliau banyak, diantaranya Jami' Karamatil Aulia, kemudian Syama'il Nabawi li Nabhani. Banyak karya-karya beliau menulis salah satu syair untuk Nabi Muhammad yang ngebahas sendalnya Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Ala ra'si hadzal qauni na'lu Muhammadin. Di atas alam semesta ini, bagi seluruh makhluk, ingat ya, bagi makhluk tidak ada yang bisa melewati kemuliaan sendalnya Nabi Muhammad. Baru sendalnya, belum nabinya. Jadi jangan berharap sampean bisa melebihi Nabi Muhammad. Hada mustahil, sangat mustahil. Gak mungkin terjadi ada satu makhluk yang lebih dari Nabi Muhammad, itu mustahil. Alat fa jami'ul khalaiqi tahta dhilalihi. Beliau terus naik ke atas di peristiwa Isra dan Mi'rajnya, sehingga semua makhluk berada di bawahnya. Kita langit pertama aja belum pernah nginjakan. Ada di sini yang pernah ke langit pertama? Ada? Tolong sampaikan kepada saya, ceritakan kepada saya bagaimana tampangnya malaikat Ismail, bagaimana pintu gerbangnya. Nggak ada. Tapi Nabi Muhammad sudah di semua kitab Isra, di semua kitab sejarah hadis itu sebutkan Isra dan Mi'raj. Bahkan Imam Bukhari pun menyebutkan Nabi pakai sendal. Makanya langit pertama saja sudah lewat, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Alat fa jami'ul khalaiqi tahta dhilalihi. Saat Nabi mau keluar dari Sidratul Muntaha, Nabi mau buka sendal, kata Allah pakai. Kemudian kata Syekh Yusuf dalam syairnya apa? Ladaturi Musa nudiyakhla wa Ahmad fil gurub lam yu'mar bi khal'ini alihi. Padahal Nabi Muhammad ini makhluk.
Nabi Muhammad ini manusia kayak kita. Sendal kita ini nggak bisa masuk masjid. Ada yang sendalnya masuk masjid. Saya penceramah aja nggak tahu sendal saya di mana. Saya nggak pakai sendal ke sini. Di depan sendal saya tadi disimpan sama panitia. Tapi sendal Nabi Muhammad masuk ke hadratullah. Padahal Nabi Musa saat berjumpa dengan Allah, sangat minta maaf. Saat meminta berjumpa dengan Allah, dalam Al-Quran Allah abadikan. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, ya Allah, saya pengen lihat zatmu ya Allah. Arini an andura ilaika. Saya pengen lihat engkau ya Allah sekali aja di dunia. Begitu masuk bukit Tursina di dunia, apa kata Allah? Ya Musa, ikhlana alaika, buka sendalmu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Engkau sedang berada di lembah, di bukit yang disucikan atau yang kita kenal dengan bukit Tursina. Nabi Muhammad enggak buka sendal. Wa Ahmad fil gurub lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini ada peci yang dipakai orang, ada gambar terompahnya Nabi Muhammad. Seperti yang dipakai, mana ada yang pakai enggak? Ah, ini kayak beliau ini. Masya Allah, adanya ini dapat hadiah. Karena sudah benar dapat salak sama jeruk. Kasih adiknya itu. Nah, kayak begini pecinya nih. Ini timsal atau perumpamaan contoh terompahnya Nabi Muhammad. Apa kata ulama? Haram masuk kamar mandi. Haram, nggak boleh. Kalau anaknya make, mau ke kamar mandi buka. Contohnya aja, bukan sendal asli kok. Tetap haram. Saking mulianya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi lewati Sidratul Muntaha menuju Hadratullah. Dalam hadis Nabi bercerita, hilang semua warna dan cahaya. Yang ada hanya kehampaan, kata Nabi, hitam gelap. Hitam gelap, kata Nabi SAW. Nabi ceritakan dalam Sahih Bukhari. Tiba-tiba muncul secercah cahaya dan ada suara yang memanggil, liyahda rau'uka ya Muhammad udnu. Biar engkau tenang wahai Muhammad, sini mendekat, mendekat. Allah abadikan dalam firman-Nya apa? Tsumma dana fatadalla. Shallu ala Nabi Muhammad. Enggak boleh lempar-lempar sayang, ini masjid. Ayo yang nyimpunin nanti dikasih kue. Yang nyimpunin nanti dikasih kue. Allah abadikan dalam firman-Nya, tsumma dana fatadalla. Nabi Muhammad makin mendekat. Karena Allah suruh sini dekat. Udnu ya Muhammad, sini mendekat. Sampai Allah katakan apa? Wa kana qaba qausaini au adna. Jarak, seandai kata boleh diukur, seandai kata boleh kita semua mengukur jarak dekatnya Nabi dengan Allah, itu digambarkan oleh Allah dengan jarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Ini kalau boleh diukur, saking pengen menunjukkan hanya Nabi Muhammad yang pernah berjumpa antara zat dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 busur panah atau lebih dekat. Ya Allah. Ini Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi saya, Nabi antum semua. Apa yang diucapkan Nabi, Allah abadikan dalam salat kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ingat baik-baik. Saat kita tahiyat akhir, ucapan tersebut yang diucapkan Nabi Muhammad di hadapan Allah. Ucapan tadi, bacaan yang kita baca di tahiyat tadi, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Itu salam dari Nabi Muhammad untuk Allah. Allah abadikan dalam salat kita. Biar kita selalu ingat, kamu bisa dekat dengan saya, kata Allah, sebab Nabi Muhammad. Kamu dapat kemuliaan salat sebab Nabi Muhammad. Kamu dapat salam dari saya sebab Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Habis Nabi mengucapkan salam, Allah balas salam cinta tadi. Apa kata Allah? Assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita belajar bahasa Arab, alaika itu namanya domir mutasil yang tujuannya untuk berbicara dengan kamu di depan mata. Kamu katanya Allah, bukan dia, bukan kata ganti orang ketiga, tapi kata ganti orang kedua. Lagi ada di hadapanku kata Allah, nabiku Muhammad, assalamu alaika kata Allah, salam sejahtera bagimu. Siapa yang disebut? Ayuhan nabi, bukan Muhammad, ayuhan nabi. Jadi jangan lagi nanti kita nyebut nama Nabi Muhammad pakai nama Muhammad, Muhammad, Muhammad. Jangan, saya minta tolong. Kalau pengen selamat, hormati nama Muhammad, hargai nama Ahmad, hormati Nabimu Muhammad. Jangan asal sebut. Allah aja nggak sembarangan. Masa kita manusia yang kalau tidur bau jigong, yang kalau kita maaf buang air besar masih bau, dengan sombongnya ngomong apa? Muhammad, Muhammad. Jangan, stop. Allah masih manggil Nabi Muhammad pakai Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kata Allah. Baru Nabi ingat sama kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Itu singkat perjumpaan antara Allah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam perjumpaan tersebut mendapatkan hadiah yang begitu indah dari Allah. Hadiah berupa sholat 50 waktu yang tidak ditolak oleh Nabi Muhammad. Ini akhlak, Nabi ngajarkan. Kalau kamu ngundang orang, kasih makan dia, baru dia pulang. Jangan sekali-sekali kamu manggil orang, ngundang orang, gak ngasih hadiah apa-apa. Paling tidak kamu kasih air putih kalau nggak punya apa-apa. Maaf, saya nggak niat nyindir panitia. Saya nggak nanya kok masalah itunya enggak. Tapi biasanya panitia sudah punya akhlak. Karena yang ngajarkan Allah, apa yang Allah kasih? Sholat 50 waktu. Dengan bahagianya Nabi Muhammad kembali. Kembali, kita tiap tahun kan dengar. Nabi Muhammad turun lagi ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Kata Nabi Musa, Muhammad nggak bakal kuat, lihat kecil-kecil. Baru dari jam 8 sampai jam 10 kurang. Itu jam 10 kurang tuh. Saya enggak lihat jam saya lihat jam itu tuh. Dari jam 8 sampai jam 10 kurang pengajiannya setahun sekali, itu kaki udah bengkok-bengkok, udah nggak betah, udah ngantuk. Nggak bakal kuat 50 waktu. Minta kekurangan. Kembali Nabi Muhammad. Padahal ulama mengatakan perjumpaan tersebut lantaran Nabi Musa ini kan pengen ngelihat Allah di dunia tapi nggak diizinkan sama Allah. Tapi begitu ngelihat wajah Nabi Muhammad habis berjumpa sama Allah, lebih berseri wajahnya. Orang yang habis ketemu Allah pasti berseri. Nanti kita bisa tahu itu pas di sorga saat kita wafat. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah saat itu berseri-seri bahagia karena habis melihat Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Bahagia, senang. Wajahnya yang tadinya ganteng jadi tambah ganteng. Yang tadinya bersih jadi tambah bersinar. Yang tadinya bersinar tambah terang cahaya wajahnya. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, "Wan najmi idza hawa." Al-Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan an-najm di sini dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bintang di ayat ini itu Nabi Muhammad. Habis jumpa sama Allah bolak-balik, ngelihat Allah makin bersinar, makin bersinar, makin bersinar. Makanya Sayyidina Hasan bin Thabit pernah memuji Nabi SAW apa? Wala dillullahu balkana nuro. Ini qasidah sudah ada di zaman Nabi dan Nabi tidak marah. Nabi dipuji sama sahabat, Nabi itu nggak punya bayangan, tapi Nabi itu cahaya satu badannya. Sampai ada di antara mereka mengatakan apa? Kalau Nabi tersenyum, Nabi tertawa, terlihat di sela-sela giginya ini cahaya yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Gara-gara di dunia pengen ngeliat Allah nggak dikasih, tapi ngeliat Nabi Muhammad wajahnya bersinar, minta lagi sama Allah kurangkan. Turun naik lagi Nabi, berjumpa kehadirat Allah. Kembali lagi ke Nabi Musa, sudah kurang 5, tambah lagi. Ada riwayat mengatakan kurangnya 10, singkat cerita.
Tujuan Nabi Musa pengen ngambil barokah dari hasil ngelihat Nabi Muhammad saja. Enak ngelihat wajahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga jadilah sholat tersebut hanya 5 waktu. Hanya 5 waktu yang Allah abadikan dalam firman-Nya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditetapkan sama Allah, ada waktunya. Enggak bisa sembarangan. Oh Habib, saya ini lagi pengen ibadah, saya pengen menghamba kepada Allah sekarang, saya pengen sholat subuh sekarang. Dosa kamu. Orang yang sholat subuh sekarang itu dosa. Begitu di waktu subuh, enggak Habib, saya enggak mau 2 rakaat, saya mau kayak sholat isya biar pahalanya banyak, saya mau sholat subuh 4 rakaat. Dosa kamu. Dosa seriusan. Sudah ditentukan kok sama Allah, sudah ditawar sama Nabi biar jadinya cuma 5, yang ngerjakan 5 seperti 50 kok malah ditawar. Enggak boleh, kerjakan aja 5 waktu. Gal kata Allah Subhanahu wa taala, man addahunna faka'anna ma adda khamsina shalah. Yang ngerjakan 5 waktu tadi seakan-akan dia ngerjakan 50 waktu pahalanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salat ini menjadi barometer utama bagi kita. 10 menit lagi tambahan. Karena tidak mungkin seseorang terhubung dengan Nabi Muhammad kecuali dengan salat. Kecuali dengan salat. Salat ini barometer. Dalam hadis Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisap oleh Allah nanti bagi dari seorang hamba salatnya. Idza saluhat saluha sairul a'mal. Kalau salatnya benar, benar semua amalnya. Wa idza fasadat fasada sairul a'mal, hancur semuanya. Loh Habib, memang hubungannya apa salat sama amal yang lain? Orang kalau sholatnya benar, dia pasti benar perangainya. Sholatnya rusak, pasti rusak perangainya. Kalau masih ngelihat ada orang yang rajin sholat, tapi dia masih suka nyolong, masih suka minum minuman keras, masih suka ngelem, masih suka zina, masih suka nipu, masih suka berbuat dosa, maka bisa dipastikan sholatnya yang bermasalah. Bermasalahnya di mana Habib? Mungkin dia tidak mengerti toharoh atau tata cara bersuci. Mungkin dia tidak tahu tata cara berwudu yang benar. Mungkin dia tidak tahu rukun-rukunnya itu semua. Mungkin dia nggak tahu rukunnya sholat. Mungkin dia nggak tahu mubtilatus sholat yang membatalkan sholat. Mungkin dia nggak tahu apa itu hudur hatinya. Mungkin dia nggak tahu apa itu khusyuk. Mungkin dia nggak tahu macam-macam ilmunya sholat. Jadi jangan kaget kalau ada orang muslim karena sholatnya sudah rajin tapi nggak benar-benar, berarti ada masalah di dalam sholatnya. Sehingga kalau kita mau lihat, orang lihat sholatnya, oh sholatnya dia nggak benar ini, kenapa? Itu akhlaknya nggak benar. Sehingga Allah katakan apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, betul. Orang yang sudah baik sholatnya nggak bakal dia buat keji dan mungkar. Orang yang sudah benarnya orang sudah benar sholatnya nggak bakal dia berbuat dosa, maksiat kepada Allah. Karena dia tahu sholat. Sehingga kalau kita mau ngacak kepada diri kita, bagaimana saya memperbaiki, yang pertama kali perbaiki sholat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, as-shalah silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya melalui Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Adik-adik, ada yang mau berdiri enggak? 4 orang di depan sini, nanti Habib kasih hadiah. Berdiri. 1. 4 aja, jangan 4 aja sayang. Yang ini yang baju kuning, Habib pilih ya, yang baju kuning maju. Kemudian yang ini baju hitam maju. Yang gendut ini 1, 3, 1 lagi. Yang agak bulat lagi ada nggak? Badannya yang agak bulat. Ini, agak bulat nih. Ya sini sayang. Nah, yang lainnya duduk ya, Habib minta tolong. Saya kan tadi bilang, Nabi mengatakan as-shalah silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya melalui Nabi Muhammad, itu tambahan dari saya. Itu tambahan dari saya.
Maka saya minta adik yang ini berdiri sebelah sini. Hadap sana. Tangannya sedekap kayak lagi sholat. Tangannya sedekap kayak lagi sholat. Hadap sana sayang, hadap sana. Kemudian ada yang agak kurus, silahkan ini tukar sayang. Ini tukar. Ini ruku. Tahu ruku? Kayak lagi sholat ruku. Ruku, ruku, ruku. Ruku sayang, ruku. Ya begini. Aduh, minta tolong sayang maju sedikit, maju. Yang ini maju. Ini di depannya, ini di depannya. Maju, enggak, ini maju sayang. Maju lagi, maju. Maju lagi, maju lagi. Enggak, ini benar. Ini benar. Kesana sedikit. Ya. Yang ini adiknya sujud. Sujud. Ruku. Kamu tahiyat. Tahiyat akhir. Tahiyat sayang. Sini sayang, tahiyat. Enggak, kamu benar, kamu sujud. Tahiyat, tahiyat. Iya. Iya, tahiyat, iya. Ya, kamu begini terus, kamu begini terus. Sampai Habib pulang ya. Enggak, sebentar. Adik-adik yang lain minta tolong duduk. Kalau kita perhatikan gerakan sholat kita, bahkan dalam mazhab Syafi'i, wajib sholat itu dimulai dengan berdiri. Ini menunjukkan namanya Nabi Muhammad Ahmad. Dari huruf alif, huruf haknya, huruf mimnya, huruf dalnya. Artinya kamu sholat pun masih butuh Nabi Muhammad. Makanya orang yang baik sholatnya dia pasti mempelajari Nabi Muhammad. Terus sayang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa lagi, ruku. Ya. Ruku. Ya. Sedikit lagi, Habib masih ceramah. Udah enggak apa-apa, sudah selesai. Mau apa? Satu-satu, mau apa? Yang ini dulu mau apa? Boleh. Satu-satu bonusnya. Satu-satu sayang, yang ini dulu. Sabar. Ini bonusnya pisang, biar kenyang. Mau apa? Bonusnya pilih sendiri, bonusnya pilih sendiri. Ya boleh. Mau apa? Boleh. Bonusnya pilih sendiri. Ini pemeran tambahan mau apa sayang? Yang mana? Ini salak. Ini bonusnya ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sudah lihat kan? Kita nggak bisa jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen benerin diri kita, pelajari ilmunya Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Pulang dari sini bawa Nabi Muhammad. Apapun kegiatan kita, apapun usaha kita, apapun profesi kita, apapun jenis kelamin kita, mau laki, perempuan, mau orang tua ataupun anak-anak, ikuti Nabi Muhammad. Orang yang terbiasa ikut Nabi Muhammad pasti bahagia. Orang yang ikut Nabi Muhammad pasti mulia. Orang yang ikut Nabi Muhammad pasti dipandang Allah dengan pandangan rahmah. Itu pasti. Gak mungkin dia celaka saat ikut Nabi Muhammad. Gak mungkin dia hina saat dia mendekatkan diri sama Nabi Muhammad. Itu gak mungkin. Jadi pelajari mulai sekarang. Tanamkan semangat ke anak-anak kita semua untuk lebih kenal sama nabinya. Terserah mereka, mungkin ada di antara mereka yang pengen jadi polisi, jadikan mereka polisinya Nabi Muhammad. Mereka mungkin ada yang pengen jadi guru, jadikan mereka guru seperti Nabi Muhammad. Ada yang pengen jadi pengusaha, jadikan mereka pengusaha seperti Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Biasakan mereka semua, biasakan mereka menyebut nama Nabi Muhammad. Biasakan mereka semua baca sholawat untuk Nabi Muhammad. Saya punya anak, ada 4. Saya punya anak 4, alhamdulillah. Dari umur 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Semuanya saya biasakan bawa ke pengajian ke sana kemari. Semuanya saya biasa bawa ke majlis Rasulullah. Semuanya saya biasa bawa kalau saya lagi senggang untuk hadir ke pengajian-pengajian yang saya hadiri. Malam hari ini saya nggak bawa karena saya nggak bawa mamanya. Saya takut kalau bawa anak tiba-tiba ada mama baru, makanya saya nggak bawa. Bawa, biasakan. Biar mereka kenal sama Nabi Muhammad, mereka tahu Nabi Muhammad, mereka contoh Nabi Muhammad. Mereka idolanya Nabi Muhammad. Karena nggak mungkin seseorang punya akhlak baik kecuali dia nyontoh Nabi Muhammad. Nggak mungkin punya perilaku yang baik kecuali dia nyontoh Nabi Muhammad. Nggak mungkin punya ucapan yang baik kecuali nyontoh Nabi Muhammad. Nggak mungkin punya attitude yang baik kecuali pasti dapatnya dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dijadikan anak-anak yang punya akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya.
anak-anak yang menjadi kesenangan bagi orang tuanya, anak-anak yang menjadi penyelamat kelak di hari kiamat, anak-anak yang semangat untuk menghidupkan masjid dan menghidupkan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang tua yang berhasil dalam mendidik anaknya mencontoh Nabi Muhammad. Jadi orang tua yang soleh dan soleh bagi anak-anaknya, orang tua yang kelak dipandang Nabi Muhammad SAW dengan pandangan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dengan sebab berkat Nabi Muhammad. Allah berikan kita semua syafaat Nabi Muhammad. Allah jaga kita semua sebab Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah sebab Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan cita-citakan semua diijabah oleh Allah malam hari ini. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma ajal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajlu ma fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridhonya karena sudah lancang duduk di atas. Minta maaf juga karena sudah terlambat dan terlalu lama. Minta halal, minta ridhonya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan hikmah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh yang kita muliakan Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Mudah-mudahan suri teladan Nabi Muhammad SAW bisa kita jadikan contoh dalam bersikap, bertutur kata di kehidupan kita sehari-hari hingga kita menjadi insan yang lebih baik. Dan doa yang kita panjatkan selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para undangan, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan kembali bahwa panitia dan pengurus masjid menyiapkan konsumsi yang berlimpah untuk itu nanti pada Bapak Ibu sekalian di akhir acara ini dapat mengambil konsumsi di teras masjid yang sebelah kanan telah kami siapkan. Adik-adik mohon tenang dulu. Adik-adik mohon tenang dulu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami umumkan, Bapak Ibu sekalian nanti di akhir acara bisa mengambil konsumsi yang telah kami siapkan di teras masjid sebelah kanan. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali, silahkan mengambil konsumsi yang telah kami siapkan di teras sebelah kanan. Para undangan dimohon untuk tidak beranjak dari tempat. Nanti kita ke ruang makan. Pada panitia, mohon panitia. Apsi boleh main. Adik-adik duduk yang sopan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Asyraqal badru alaina واختفت بدر التمام مثل
والسرور على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام Bapak Ibu bisa mengambil snack konsumsi di teras وقنا sebelah kanan ya. ما Silakan. قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور Ya Nabi salam محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم